جن سے ہم نے پچھلی والی آیات میں بھی دیکھا کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت جو فرما رہے تھے کہ اگر ان کا ایمان نہ لانا تم پر اتنا شاق گزر رہا ہے تو تم زمین کے اندر کوئی سرنگ یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر کے ان کی طلب کے مطابق کوئی معجزہ دکھا دو تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ اگر ان کا جو ہے کہ معجزوں کے بل پر دلوں کے اندر ایمان اتارنا اللہ تعالیٰ کا کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ایمان کی راہ پسند کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے عقل سے اور اپنے ادراک کو استعمال کر کے اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور کریں، پیغمبر کی بات سنیں، سوچیں اور اس کو سمجھیں، اور پھر اپنے اختیار اور ارادے سے ایمان کی راہ اختیار کریں۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں ہدایت نہیں ہے بالکل بھی، یا جو ہدایت کے شائق ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مردوں کے برابر ہی ہیں، اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور بے شک انسان کتنا ہی اپنے اوپر اختیار رکھنے والا کیوں نہ ہو، بالآخر اس نے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 37 کو دیکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالو اور انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، نزلہ اتارا گیا، علیہ اس پر، آیتن کوئی معجزہ، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس کے رب کی طرف سے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اب یہ کیا تھیں؟ حجتیں تھیں۔ قل آپ کہہ دیں، اللہ کے نبی کو فرمان ہو رہا ہے، انا یقیناً اللہ اللہ تعالی قادر قادر ہے، اللہ اوپر، اس کے یونزلہ کے وہ اتار دے، آیاتن کوئی معجزہ، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے مشرکین مکہ کے اللہ کے نبی کے اوپر بھی کوئی معجزہ ایسا اتارا جائے جن کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ فرشتے اترے ہیں، یا آسمان سے انہیں جو کتاب ہے وہ ایک ساتھ کوئی فرشتہ لے کر آئے، اللہ کے نبی کے ارد گرد فرشتے نظر آئے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی معجزہ آپ کے ساتھ اتار دے، لیکن اکثر میں سے وہ یہ لوگ وہ بات نہیں جانتے، یعنی نہیں جانتے، جاننا چاہتے بھی نہیں۔ واو آئے گا حرف استناف، اور قالو آئے گا فعل ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم کی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اجوف کا یہ قاعدہ ہے، قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ اجوف کے قانون کے تحت واو کو الف سے تبدیل کیا گیا۔ لو، لو یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا تو ایک طریقے سے اس لو کا نام ہے لو تخصیص، یا زجر و توبیح کے لیے بھی آتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ لو تخصیص ہے، یہ شوق دلانے کے لیے، کسی کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، ملامت کرنے کے لیے بھی، کسی مطالبے کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ یعنی کہ لو کے معنی جب یہ ہو رہے ہوں نا کہ کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، تو پھر ہم اس کو لو تخصیص کہتے ہیں۔ اور لا یہاں پہ لا نافیہ ہے، اور یہ لا نافیہ جو ہے نا یہ غیر عاملہ ہے، یہ کوئی عمل نہیں کرتا، صرف نفی کے معنی لائے گا۔ نزلہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، نون زا لام روٹ ورڈ ہے، مزید فی باب سے آیا ہے، اور یہ فاعل چکے مجہول ہے لہٰذا ہوا اس کا نائب الفاعل ہوگا۔ اچھا، نائب الفاعل ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ علیہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا نزلہ فعل کے، اور آیاتن مرفوع اسم کے ہونے کی وجہ سے یہ نزلہ کے لیے نائب الفاعل بن جائے گا۔ من ربی ہی، من حرف جار، ربی ہی مرکب اضافی مجرور ہو گیا، من حرف جار سے مرکب جاری بن گیا، یہ مرکب جاری اب آیاتن کی صفت بن جائے گی، یعنی ایسا معجزہ جو اس کے رب کی طرف سے ہو۔ تو فعل اپنے فاعل نائب الفاعل اور اپنی صفت متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ تخصیصیہ ہو جائے گا، ابھارا جا رہا ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے قالو کے لیے مقولہ بن جائے گا۔ تو قالو فعل اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہی بنے گا، استنافیہ بن جائے گا ساتھ۔ قل آپ کہہ دیں، قل فعل امر ہے، انتا اس کا فاعل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قل فعل امر جو ہے یہ ماضی کے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ فعل امر
मुजारे के हाजिर के सीगों से बनता है, अलामत मुजारे को हटा दिया जाता है और फिर आखिर में उस जो फेल होता है ना उसको अखफ कर दिया जाता है मुजारे को, तो ये फेल अमर तैयार हो जाता है। तो ये अंता इसका फाइल आ जाएगा, फेल अपने फाइल के साथ मिलकर बन जाएगा कौल। ठीक है, वाहिद मुजक्कर हाजिर है इसलिए अंता की जमीर आएगी। आप कह दें अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, इन्ना हरफ नासबा है, मुशब्बा बिल फेल की है, ताकीद के लिए भी आती है। अल्लाह इसका इसम है जो मंसूब हालत में है, इन्ना का इसम मंसूब होगा और इन्ना की खबर जो है वो मरफू होगी। कादिरुन इसकी खबर होगी जो कि इस्मुल फाइल का सीगा है। कुदरत रखने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये आया है। आगे हम देखेंगे अला हरफे जार से जो अगला जुमला बन रहा है वो इसके मुतालिक बन जाएगा जो कि इस्मुल फाइल के मुतालिक होगी बात। ठीक है, अला हरफे जार है और अन नासबा मस्दरिया है जिसने युनज़िला फेल मुजारे को मंसूब कर दिया। युनज़िला फेल मुजारे मजीद फी बाब से आया है और वाहिद मुजक्कर गायब का ये सीगा आया है और नून जालाम इसका रूट वर्ड है, मजीद फी बाब से ये भी आया है, आयतन इसका माफूले बिही आ गया है। ये पूरा जुमला जो है ये अन्नासबा मजदरिया की तावील में जाके जुमला फेलिया नासबा बन जाएगा जो आला हरफे जार से मजरूर हो जाएगा और मुरक्कब जारी बनकर कादिरुन यानी इस्मुल फाइल के मुतालिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन्ना अपने इसम और अपनी खबर और मुतालिक के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। वला किन्ना वाव हरफे इस्तिनाफ है, ला किन्ना हरफे इस्तदराक है। हमने क्या देखा था कि हरफे इस्तदराक जो होता है ना वो पीछे वाली बात की एक तरीके से तदारुक करता है। ये इस्तदराक जो है ना तदारुक से निकला है। हम कहते हैं ना तदारुक करना यानी खात्मा करना, तो इस तरीके से हम इसको इस्तदराक कहते हैं। ये भी ना की फैमिली का है, अपना इसम और अपनी खबर बनाता है। इसका इसम भी मंसूब होता है जो आगे अक्सराहुम मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आ रहा है। मुरक्कब इजाफी का मुजाफ चूंकि मंसूब है लिहाजा ये मंसूब ही पूरा हो जाएगा और बन जाएगा इस्मु लाकिन्ना। ला लाए नाफिया है, गैर आमला है, कोई अमल नहीं करेगा, सिर्फ फेल मुजारे को मनफी के मायनों में लेकर आएगा। यालमूना फेल मुजारे है जमा मुजक्कर गायब, हम इसका फाइल है, आइन लाम मीम रूट वर्ड बाप सीन से आता है। तो जुमला फेलिया खबरिया नाफिया जो है वो खबरुल लाकिन्ना बन जाएगा। इस तरह लाकिन्ना अपनी इसम और अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया इस्तनाफिया बन जाएगा। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि क्या अल्लाह चाहे तो ऐसा कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकते जैसे जैसे उनका यकीन था या जैसे वो चाह रहे थे। पर मसला क्या था? मसला ये था कि मौजज़ा देख लेना कोई ईमान लाने की जमानत नहीं है। बहुत से अंबिया कराम के मौजज़ात लोगों ने देखे लेकिन वो तब भी उनके ऊपर ईमान नहीं लाए। अगर आप देखें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में जिस तरीके से फिरौन के सामने जो पूरा एक हमें देखने के लिए सिनेरियो नजर आता है, वहां पे असा डाल के और उस वो अजदहा तमाम सांपों को खा जाता है। ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा मुअज्जज़ा था कि एक लाठी, एक आम सी लाठी अजदहा बन जाए और तमाम सांप निगल ले। जादूगर ईमान लेकर आ गए लेकिन फिरौन तो नहीं लाया। तो कोई भी मौजज़ा देख लेना ईमान की जमानत कोई गारंटी नहीं है। जो भी शख्स जिद्दी होगा, हर धर्म होगा और इस चीज को फिर वो इख्तियार कर लेगा, वो निशानी देखने के बाद भी इनकार कर देगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं जानता हूं इन लोगों की हकीकत को तुम नहीं जानते। इनमें से अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते कि अल्लाह की निशानियां सिर्फ मुतालबे पूरे करने के लिए नहीं होती, फिर उनके ऊपर ईमान भी लाना होता है, क्योंकि हदायत और आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में होती है। अगर इन पे फिर पूरा ना उतरा जाए तो फिर अजाब शदीद है। तो ये पीछे वाली आयत से कनेक्ट होकर आ रही है, यानी पीछे वाली आयत में जैसे बताया है ना कि कुछ लोग सुनने और समझने के बजाय कहते हैं कि अल्लाह की निशानी क्यों नहीं आ रही। यानी मसला दलील की कमी नहीं है, निशानियां तो बहुत हैं। आप आसमान जमीन में आप निकल जाएं घरों से बाहर, अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां देखिए तो दिल की कबूलियत और हक के सामने झुकना असल ईमान लाना है। इस आयत का कोई खास शान नजूल नहीं है, बल्कि पस्से मंजर जो सारा है ना वो मक्का के मुशरिकीन का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार मुसलसल गैर मामूली निशानियों का और मौजज़ात का मुतालबा करना है। कुरान में दूसरे मकामात पे भी ऐसी कई मुतालबात का जिक्र आ रहा है जो वो किया करते थे। तो हमारे लिए इसमें क्या पहलू है?
हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे और कौन सी दलील चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि जो हक मेरे सामने आ चुका है, क्या मैंने उसको कबूल कर लिया है। क्या आज के दौर में हम जिस तरीके से बैठकर अपने अपने घरों में अपने अपने मुल्कों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत को पढ़ रहे हैं, क्या ये अल्लाह का मौजज़ा नहीं है? फिर मुझे कौन से मुआवजे की जरूरत है उसके ऊपर दलील, मुझे कौन सी दलील चाहिए, मुझे कौन सा ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुआवजा चाहिए कि मैं उसको दिल से मानूं। तो ये आयत जो है ये हर एक वक्त के लिए है, ये हर एक इंसान के लिए है कि वो देखे कि मैं हक को कबूल कर रहा हूं जितना हक मेरे सामने आ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं अक्सर